السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جہنم کی حقیقت کے پہلے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ حقیقت جسے سن کر انبیاء کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، وہ آگ جس سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بچانے کے لیے پوری زندگی دعا کی، وہ آگ جو اللہ نے خود بھڑکائی۔ ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیں، اگر آج آپ کی روح نکل جائے، اگر ابھی اس کمرے کی خاموشی ٹوٹے اور موت آپ کے سامنے کھڑی ہو، تو آپ کے دل کی پہلی دھڑکن کیا کہے گی؟ میں تیار ہوں، یا اللہ مجھے ایک لمحہ اور دے دے۔ جو بات آپ سننے والے ہیں وہ صرف معلومات نہیں، یہ وہ سچ ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو شاید آج آپ کا دل بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ کا راستہ بدل جائے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی سچی داستان بتانا چاہتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا اور جب اس کی روح نکل رہی تھی اسے قبر کی پہلی جھلک دکھائی گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، یا اللہ، یہ آگ میرے لیے ہے یا میں اس کے لیے؟ پھر اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، زبان کانپنے لگی اور وہ جانے سے پہلے فقط ایک جملہ کہہ سکا، کاش میں دنیا میں ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوتا۔ ذرا تصور کریں، اگر ایک شعلہ آج آپ کے ہاتھ کو چھو جائے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں، اور وہ آگ جو اس پوری دنیا کی 70 گنا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کیوں ہے؟ کس کے انجام کے لیے ہے؟ جہنم کے دروازے بند ہونے کی آواز حدیث میں ہے۔ اگر دنیا والے سن لیں تو سب مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں اور کبھی نہ سنبھل پائیں۔ اور وہاں کے فرشتے جنہیں غصہ تب بھی نہیں آتا جب قومیں اللہ کو جھٹلا دیتی ہیں، وہ فرشتے جب جہنم کے قریب آتے ہیں تو ان کے چہرے سخت ہو جاتے ہیں، نظر نیچے جھک جاتی ہے اور آواز میں لرزش آ جاتی ہے۔ انسان موت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے پوری دنیا، وہ رشتے جن کے لیے ہم نے گناہ کیے، وہ خواہشیں جن کے لیے ہم نے راتیں جلائیں، وہ حسرتیں جن کے پیچھے بھاگ کر ہم نے اپنے دل کو اندھا کر دیا، سب پیچھے رہ جاتی ہیں اور آگے صرف اندھیری وادیاں، خاموشی، اور وہ فرشتے جن کی سخت آوازیں انسان کی ہڈیاں تک ہلا دیتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، نفس خبیث، نکل اس جسم سے، اللہ کے غضب کی طرف، جہنم کی طرف، اس آگ کی طرف جس کا پہلا شعلہ پوری دنیا کے تمام شعلوں سے زیادہ ہے۔ جب روح بدن سے کھینچی جاتی ہے تو انسان آخری دفعہ پیچھے دیکھتا ہے، اس دنیا کی طرف جس کی محبت نے اسے غافل کیا، جس نے اسے خود سے دور کیا، جس نے اسے اس لمحے کے لیے تیار نہ ہونے دیا۔ پھر قبر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک ایسا دروازہ جسے کھولنے کی اجازت صرف موت کو ہے، اور قبر کے بعد سب سے پہلا پردہ جہنم کا دکھایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہاں، جہنم سانس لیتی ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو پہاڑ لرز جاتے ہیں، آسمان ٹوٹنے لگتا ہے اور فرشتوں کی صفیں کانپ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، یا اللہ، میری شدت اتنی ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے۔ تو جہنم کو 2 سانس دیے گئے، ایک گرمی میں، ایک سردی میں، وہی زمین کی سخت گرمی، وہی ہڈیوں میں اترتی سردی، جہنم کی سانس ہے۔ آج ہم جہنم کی حقیقت کا پہلا دروازہ کھول رہے ہیں، صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے، کیونکہ جو جہنم کو جان لیتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو حقیقت کو دیکھ لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم جہنم کی اس آگ کا ذکر کریں گے جو دل کو لرزا دے، روح کو جگا دے، زندگی کو بدل دے، اور اگلی قسط میں ہم جنت کے نور کا ذکر کریں گے، وہ نور جو دلوں میں امید کے چراغ جلا دیتا ہے۔ لیکن آج پہلے جہنم کا پہلا قدم، جہنم کا پہلا دروازہ، جہنم کا پہلا سچ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اگر اس سچ کو دل نے قبول کر لیا تو سمجھ لو آپ کا راستہ بدل جائے گا، آپ کی منزل بدل جائے گی، اور آپ کا انجام اللہ کے فضل سے جہنم نہیں بلکہ جنت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج ہم وہ اعمال سنیں گے جو اللہ نے قرآن میں اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں کھول کر بتا دیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ آئیے، پہلا دروازہ کھلتا ہے، غرور کا دروازہ، تکبر کا دروازہ۔ پہلا گناہ، تکبر، جہنم کا سب سے پہلا زہر۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، صرف ایک جملہ کہا، میں بہتر ہوں،
और इसी एक जुमले ने उसे जहन्नम का पहला कैदी बना दिया। तकब्बुर इंसान को अल्लाह से दूर करता है, और जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो वो सीधा जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ता है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां इंसान अपने दिल से सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, वो कौन से गुनाह हैं जो मुझे सीधा जहन्नम के रास्ते पर डाल देते हैं। दुनिया में हर गलती माफी मांगकर ठीक हो सकती है, लेकिन आखिरत में एक कदम भी गलत हुआ तो इंसान ऐसी गहराई में गिरता है जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। दौर में तकब्बुर सिर्फ लिबास में नहीं, चाल में नहीं, बल्कि जबान में है, रवैये में, बात करने के अंदाज में। मैं सबसे बेहतर हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी बात ही आखिरी है। ये वो जुमले हैं जो इंसान को अंधा बना देते हैं। जो जितना बड़ा बनता है वो उतना ही जहन्नम के करीब जाता है। तीसरा गुनाह, बेहयाई और जिना। आज का सबसे आसान गुनाह। आज के दौर में सबसे तेजी से फैलने वाला गुनाह नजर का गुनाह है, फोन का गुनाह, ख्वाहिशों का गुनाह। कौम लूत की तबाही सिर्फ बेहयाई की वजह से हुई। जमीन पलट दी गई, आसमान से पत्थर बरसाए गए, और कुरान उनका हाल बयान करता है कि उनका अंजाम जहन्नम के दहकते गढ़ों में होगा। आज का इंसान समझता है कि नजर का गुनाह छोटा होता है, लेकिन हदीस कहती है आंख का जिना है, कान का जिना है, दिल का जिना है। इरादा भी गुनाह है, ख्वाहिश भी गुनाह है, और जब मौका मिल जाए तो जिस्म भी गुनाह में गिरता है। सोशल मीडिया ने गुनाह को आसान कर दिया और शैतान ने उसे मामूली बना दिया, मगर जो मामूली लगता है वही इंसान को जहन्नम तक ले जाता है। तीसरा गुनाह, निफाक और दो चेहरे। मुनाफिक का अंजाम कुरान कहता है मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। सब मुनाफिकत के सिर्फ दो चेहरे नहीं, आज इसके 1000 चेहरे हैं। लोगों के सामने नेक, पीछे गुनाह, जबान पर मीठे अल्फाज, दिल में जहर, जाहिर में इबादत, बातिन में खेल तमाशा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो तोड़े, अमानत रखे तो खयानत करे। ये निशानियां इंसान को सीधा जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में ले जाती हैं। चौथा गुनाह, जुल्म, झूठ और गीबत। वो गुनाह जिन्हें लोग मजाक समझते हैं, आज जुल्म हर घर में है, हर रिश्ते में है, हर कारोबार में है, हर दोस्ती में है। कोई बीवी अपने शौहर का हक खा जाती है, कोई शौहर अपनी बीवी के दिल पर वार करता है, कोई भाई बहन का हिस्सा दबाए बैठा है, कोई इंसान कमजोर का हक खाकर खुश होता है। कुरान कहता है जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। झूठ इंसान की जबान पर सबसे आसान, मगर आखिरत में सबसे भारी। झूठ एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलते ही रास्ता सीधा जहन्नम की तरफ जाता है। गीबत आज सबसे आसान गुनाह, सिर्फ एक जुमला, सिर्फ एक तबसरा, सिर्फ एक मजाक, और इंसान अपनी नेकियों को आग में फेंक देता है। हदीस में है गीबत करने वाले के चेहरे जहन्नम में नोचे जाएंगे। पांचवा गुनाह, हक को छुपाना। इल्म हो और फिर भी ना बताना, किसी आलिम का, किसी दीनदार इंसान का, किसी रहनुमा का, ये जानकर भी हक ना बताना, लोगों को गलती पर छोड़ देना या दुनिया के फायदे के लिए दीन बदल देना। ये वो गुनाह है जिसका अजाब हदीसों में सख्त तरीन आया है। जो हक छुपाएगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन जहन्नम की जंजीरों में बांध कर लाएगा। आज ये गुनाह हमने इसलिए सुने कि जहन्नम का रास्ता कोई दूर का रास्ता नहीं, ये वो रास्ता है जिस पर इंसान खुद कदम रखता है, अपनी आदतों से, अपने रवैये से, अपनी जबान से, अपने इरादों से। जो शख्स चाहे तो आज इसी लम्हे इसी वीडियो को देखते हुए अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है, क्योंकि गुनाह रास्ता दिखाते हैं मगर तौबा रास्ता बदल देती है। अगले हिस्से में हम जहन्नुम के हकीकी मनाजिर देखेंगे, वो अजाब जिन्हें सुनकर दिल की धड़कन रुक जाती है और इंसान सजदे पर गिर जाता है। अब हम जहन्नुम की उस गहराई में दाखिल हो रहे हैं जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और खौफ शुरू होता है।